السلام علی لا نبی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک۔ جڑے بار ساتھی نے نا عبد المالک صاحب جننے بھی تسی اگے اگے ہو وہ اندر آؤ بھائی، جے تسی میری گل نہیں منو گے میں تو لین آ جاؤں گا، لہذا میرے ایک دفعہ کہن تے اندر آ جاؤ، اگے ہو بھائی تسی سارے آگے ہوں بھائی، آگے آگے ہو وہ سارے۔ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام امن، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا، کئی راہیں دی کئی موڑ دیے۔ آج کی یہ ختم نبوت و یکجہتی فلسطین کانفرنس جماعت اہلحدیث 37 SP کے زیر انتظام ہے۔ میں مسجد کی انتظامیہ اور علاقے کے جماعت کے ذمہ دار رانا خلیل صاحب اور ضلع کے ذمہ دار مولانا اقبال سلفی صاحب اور مسجد حاضہ کے خطیب جو شیر کی طرح للکار رہے تھے، اور مقامی جماعت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں آپ کو 1 منٹ ٹائم دیتا ہوں، جنہیں کوئی ایک دوجہ دے کانے گل کرنی ہے کر لے، بولنا ہے بول لے، کسی نے کوئی دینا ہے دے لے، لینا ہے لے لے۔ میری تقریر دے دوران حرکت نہیں کرنی، خشوع تے خضوع نال جلسہ سننا۔ عبد المالک صاحب ادھر آ، یہ ساڈا مجاہد اول ہے۔ ہاں میں بات کر رہا ہوں، مجھ سے پہلے آپ محترم پروفیسر صاحب کی للکار سن چکے ہیں، اقبال سلفی صاحب کا خطاب سن چکے ہیں۔ میں آپ کو جگانا چاہتا ہوں، میں آج 37 SP میں کس آقا کی عظمت بیان کرنے آیا ہوں۔ 37 SP تو میں نے گل یاد آ گئی، میں نے تو نہیں اس گل کا پتا بھئی ویسے ہی نہ SP ہے یا اتوں کا کوئی SP گزریا ہے۔ فیصل آباد دے اندر میرا ایک دوست، او دے والد نا ماں باپ نے پیار نال نا ڈپٹی رکھ دیتا، ڈپٹی نہیں سی، وہ کوئی سرکاری ملازم نہیں سی، محبت ڈپٹی رکھ دیتا۔ اچھا او دا بیٹا موٹر سائیکل تے جا لیا سی، پولیس والے نے روک لیا، پوچھے تو کون ہے؟ کہندا ہے میں ڈپٹی دا بیٹا ہوں۔ نہ کہا جا بھائی تو ڈپٹی دا بیٹا۔ 37 SP کے زندہ ضمیر میں بات کر رہا ہوں، سید الکونین کی عظمتوں کو بیان کرنے آیا ہوں، میں ختم نبوت پہ بات کرنے آیا ہوں، میں آپ کو جگانے آیا ہوں، آپ کو تڑپانے آیا ہوں، ختم نبوت کے لیے کٹنے کے لیے تیار کرنے آیا ہوں۔ اور میری تقریر سے میں بیٹھ کے تقریر نہیں کرتا تاکہ پرجوش خطاب کر سکوں، اور مجھ سے پہلے جو نوجوان نعرے لگا رہے تھے وہ تیار ہو جائیں۔ آپ نے جگا کے رکھنا ہے، جہاں مجھے تھکتا نظر آئے آپ کو تھکتا نظر آؤں، نعرہ تکبیر لگا کہ آپ نے ماحول کو جگا دینا ہے۔ ذرا تیار ہو کے بیٹھے، میں کس آقا کی ختم نبوت پہ بات کرنے 37 SP میں آیا ہوں، جس آقا کی ختم نبوت کا وعدہ رب نے رسولوں سے لیا، اور میں ثابت کرنے لگا ہوں۔ رانا خلیل صاحب توجہ کیجئے، اور سب سے پہلے ختم نبوت عرش والے رب نے کی، نبیوں کو جمع کر لیا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اب میرے آقا نے فرمایا میں اس وقت سے خاتم النبیین ہوں جب آدم علیہ السلام کا خمیر تیار نہیں ہوا تھا، میرے رب نے ختم نبوت کا وعدہ لیا۔ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، آپ نے ختم نبوت کانفرنس رکھی، یہ تو کائنات کے رب نے رکھی، میں کس کی ختم نبوت پہ بات کرنے آج 37 SP میں آیا ہوں، جن کی شان کو رب نے تورات میں بیان کیا، زبور
ज़बूर में बयान किया, इंजील में बयान किया, कुरान के पारों में بیان کیا, اور جن کے آنے کی خبر حضرت ابراہیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی, قوم کے سامنے کھڑے ہوئے, اے میری قوم کے لوگوں, مبشرم میں رسول یاتی من بعد اسمہ احمد, میرے بعد ایک عظیم رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا, ان لی اسمان, میرے کئی نام ہیں, آنا محمد, میں محمد بھی ہوں. اللہ اکبر. لفظ محمد پہ نقطہ نہ لگا کے اللہ نے دنیا والوں کو یہ بات سمجھائی, کیسے لفظ محمد پہ نقطہ نہیں ہے. آمنہ کے لال کی ذات میں کوئی ہے, میں بلاؤں تو بولنا ہے, آمنہ کے لال کی ذات میں کوئی عیب نہیں ہے. یہ بات تو حسان رضی اللہ تعالیٰ نے منبر پہ بیٹھ کے کہی تھی, وَآسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي, میری آنکھ نے محبوب جیسا دیکھا نہیں, وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ طالب النساء. خلیل صاحب آپ بھی تھوڑی دیر آگے تشریف لے آئیں, انتظامات ہوتے رہیں گے. وَآسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي, میری آنکھ نے محبوب جیسا دیکھا نہیں, وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ طالب النساء. کوئی آنکھ دیکھ کے کیسے, کسی ماں نے ایسا بچہ کائنات میں جنا نہیں. خلقت مبرأ من کل عیب, اللہ نے عیبوں سے پاک پیدا کیا. کأنک قد خلقت کما تشاء, آقا آپ کو دیکھتے ہیں یوں لگتا ہے جیسے آپ کہتے چلے گئے, عرش والا بناتا چلا گیا. لوگوں آقا بے عیب ہیں, جو آپ کے دل پہ رب نے قرآن نازل کیا, قرآن لا ریب ہے. پھر مجھے 37 SP میں عقیدت کے پھول بکھیرنے دو. سلاطین عالم اپنی جگہ پر, سلاطین عالم اپنی جگہ پر, تو عالم کا سلطان اپنی جگہ پر بدلتی رہی. آسمانی کتابیں, محمد کا قرآن اپنی جگہ. بس آپ نے گرما کے کام رکھنا ہے. ہاں میں بات کر رہا ہوں سید القونین کی. سلاطین عالم اپنی جگہ پر, دو عالم کا سلطان اپنی جگہ پر, بدلتی رہیں آسمانی کتابیں, محمد کا قرآن اپنی جگہ پر. رسول پاک آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا, اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. بجھے چہروں کا زنگ اترا, ستے چہروں پہ نور آیا. رسول پاک آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. آپ کیا دعوت لے کے آئے, آپ پریشان نہ ہو, ذرا میں شان مصطفیٰ سے آغاز کر رہا ہوں. آگے جا کے قادیانیت دی انج منجی ٹھوکاں گا دلائل نال, تسی ساری زندگی یاد رکھو گے. میں بات کر رہا ہوں سید القونین کی عظمت سے محفل کو بابرکت بنا دینا چاہتا ہوں, آپ کو جگا دینا چاہتا ہوں. میں بات کیا کر رہا تھا, سید القونین کی عظمتوں کی, آپ کی شان کی. میں کس خاتم النبیین کی شان بیان کرنے 37 SP میں آیا ہوں, جو اتنے بابرکت کہ جب زمین پہ آقا چلا کرتے تھے, بادلوں کے ٹکڑے سرکار دو عالم پہ سایہ کیا کرتے تھے. جب چلا کرتے تھے درختوں کی شاخیں آقا پہ جھک جایا کرتی تھی. ارے جن کی جدائی میں دنیا میں کھجور کا تنا رویا تھا, میں آمنہ کا لال اس پتھر کو بھی جانتا ہوں. ابھی نبوت کا اعلان نہیں کی تھا, پتھر رب کے حکم سے مجھے سلام کرتا تھا. اور جنہوں نے انگلی اٹھائی تھی رب نے چاند ٹکڑے کر دیا تھا. چہرہ اٹھا کے دعا کی تھی, قبلہ بدل دیا تھا. درخت کو اشارہ کر کیا, اپنی جگہ سے اکھڑ کے آ گیا. پیالے پہ انگلیاں رکھی, رب نے پانی جاری کر دیا. ام معبد کی بکری پہ ہاتھ پھیرے, تھن دودھ سے بھر دیے. جابر رضی اللہ تعالیٰ کی ہانڈی میں لعاب ڈالا, اللہ نے کھانے میں برکت ڈال دی. لیکن بالغ العلا کمال ہی ہمارا عقیدہ نہیں, یہ کمال سارے میرے رب کے ہیں. میں کن کو خراج تحسین پیش کرنے آج 37 SP میں آیا ہوں, اور جن کے بارے میں کسی نے کہا مائیں جنتی ایسے بچے خال خال. ایک آدمی نے عرب کا بول بالا کر دیا, جس نے امت کو آقا نے عقیدہ دیا. جوتی کے تسمہ ٹوٹ جائے رب سے مانگو, نمک کی ضرورت پڑے رب سے مانگو. عبادت رب کی کرنی ہے, طریقہ میرا اختیار کرنا ہے. اور لوگوں میری دعوت کیا ہے, ماں بات کرے
कहे दलील मांगो, बाप बात करे दलील मांगो, परदादा बात करे दलील मांगो, नाना बात करे दलील मांगो, इमाम बात करे दलील मांगो, मुफस्सर बात करे दलील मांगो, मुहद्दिस बात करे दलील मांगो, देवबंदी बात करे दलील मांगो, बरेलवी बात करे दलील मांगो, शिया बात करे दलील मांगो। हजरत आमना के लाल का फरमा देना दलील है, काबा के रब की कसम है। मैं आज ये बात कर जाऊं, हमने बस्तियों की तरफ दुनिया वालों को नहीं बुलाया, हमने दुनिया वालों को शख्सियात की तरफ नहीं बुलाया, हमने बुलाया तो उसकी तरफ। फ़इन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाह व रसूल। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब भी ये पैगाम लेके आए, लोगों अर्श वाले को मान लो, मदीने वाले को मान लो, व रफ़अना लका ज़िक्र, महबूब तेरा जिक्र अजान में भी होगा, तकबीर में भी होगा, खुतबा जुमा में भी होगा, खुतबा निकाह में भी होगा, कब्र के सवाल और जवाब में भी होगा, मशरक में भी होगा, मगरब में भी होगा, शुमाल में भी होगा, जनूब में भी होगा। अगर किसी अमल के करने वाले मशरक में भी हों, मगरब में भी हों, शुमाल में भी हों, जनूब में भी हों, लाखों नहीं करोड़ों हों, करोड़ों नहीं अरबों हों, अरबों नहीं खरबों हों, मेरी दावत क्या है, सदा क्या है, ललकार क्या है, पुकार क्या है। और लोगों जिस नोट पे बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह की मोहर नहीं होगी, वो 37 की दुकान पे नहीं चल सकता, वो पाक पतन की मार्केट में नहीं चल सकता। जिस नमाज पे, दरूद पे, वजीफे पे मदीने वाले की मोहर नहीं होगी, वो अर्श वाले की बारगाह में नहीं चल सकता। हज़रात मैं किस हक़्क़ा की शान बयान करना चाहता हूँ। अब जाओ तौरात को पढ़ लो, ज़बूर को पढ़ लो, इंजील को पढ़ लो, कोई है जो दिखाए। अल्लाह ने फरमाया हो, ऐ मेरे आदम तेरी उम्र की कसम, अंबिया सारे शान वाले, ऐ मेरे नूह तेरी उम्र की कसम, ऐ मेरे खलील तेरी उम्र की कसम, ऐ मेरे कलीम तेरी उम्र की कसम, ऐ मेरे इदरीस तेरी उम्र की कसम, ऐ मेरे शुएब तेरी उम्र की कसम, ऐ मेरे मूसा तेरी उम्र की कसम, ऐ मेरे ईसा तेरी उम्र की कसम। अगर उम्र की कसम उठाई, खातमुन नबिय्यीन की उठाई, ला अमरों का लाडले तेरी उम्र की कसम, उम्र 63 बरस थी, फिर 37 एसपी में यूं मोहब्बत के फूल बखेर दूं। लाडले जब उंगली पकड़ के चल रहे थे उस वक्त की कसम, जब सफा पहाड़ी पे तबलीग कर रहे थे उस वक्त की कसम, जब ताइफ में वाज कर रहे थे उस वक्त की कसम, जब बदर में थे जिहाद कर रहे थे उस वक्त की कसम, जब उहद में तलवार चला रहे थे उस वक्त की कसम, जब पेट पे पत्थर बांध के जिहाद के लिए खंदक खोद रहे थे उस वक्त की कसम, जब तलवार चला रहे थे उस वक्त की कसम, जब नमाज पढ़ रहे थे उस वक्त की कसम, जब फजर पढ़ा रहे थे उस वक्त की कसम, जब जोर पढ़ा रहे थे उस वक्त की कसम, जब असर पढ़ा रहे थे उस वक्त की कसम, जब मगरिब पढ़ा रहे थे उस वक्त की कसम, जब इशा पढ़ा रहे थे उस वक्त की कसम, जब तहज्जुद पढ़ रहे थे उस वक्त की कसम, इशराक पढ़ रहे थे उस वक्त की कसम, मस्जिद अक्सा में मुसल्ला इमामत पे नबियों को नमाज पढ़ा रहे थे उस वक्त की कसम, मस्जिद नबवी में थे उस वक्त की कसम, तेरे उठने की कसम, बैठने की कसम, चलने की कसम, लेटने की कसम, अदाओं की कसम, वफाओं की कसम। अगली बात करके आपको तड़पा देना चाहता हूँ। और दुनिया में खरबपति को पसीना आए बदबू आए, अरबपति को पसीना आए बदबू आए, मौलवी को पसीना आए बदबू आए, अरे खातमुन नबिय्यीन को पसीना आए, उनके पसीने से बदबू नहीं कायनात को खुशबू आए। माशाल्लाह नौजवानों ने जगा के रखा। मुझे यहाँ एक बात याद आ गई, सरगोदा के अंदर एक तेज चक है, मौलाना मोहम्मद ईर रहमतुल्लाह अलैह, बड़े नेक आदमी, अल्लाह ने उनको माल इतना दिया, वो खरबपति इंसान, गांव के बच्चियों को, यतीम बच्चियों की शादी करने वाले, मस्जिद पे खर्च करने वाले, साल बाद एक जलसा करवाया करते थे, छोटा गोश्त पकाते। अल्लाह ने मौलवी को माल बढ़ा दिया, रात को जलसा हुआ, हजरत यज़दानी साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत शेखुपुरी साहब, सारे पंजाबी, कल्ला अलामा सालिल उर्दू,
जैसे फजर तो बाद बाबे मौलवी को बहते ने, मौलवी मोहम्मदीन रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, और आज जलसा हुआ सारे पंजाबी खतीब थे, अकेला अलामा उर्दू था, क्या आपको समझ आई है उनके खिताब की? एक बाबा कहने लगा, मौलवी साहब एक गल बाद पूछा जे समझ आई है या नहीं आई? अलामा साहब ने इन्नी जोश न तकरीर की है, तेरी चक दी धरती अला गया। अब मैं हर बंदा तो अलामा एहसान नहीं बन सकता, लेकिन आज अल्लाह की फजल से इतना पुरजोश बयान होगा, 37 चक SP दी धरती जरूर हाल जाएगी। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, पिछले साल 25 रमजान को मेरा रब मुझे उम्रे पे ले गया, आप सबको भी उम्रे पे ले जाए। 25वीं ताकरात थी, मेरे साथ शेर पाकिस्तान, शेर जिहाद मौलाना मंजूर अहमद साहब थे, महबूब अवाम, अल्लाह उनको सेहत दे। तो मैंने अपने चेहरे को 25वीं रात को आसमान की जानब उठाया, मैं अपने रब से बातें करने लगा, रब्बा तू अपने बंदे खाकी को बैतुल्लाह में लाया है, मैं पूछना चाहता हूँ, मैंने तेरा कुरान पढ़ा है, रब्बा तूने कुरान के पारों में मक्का की कस्में उठाई हैं। ये मेरा थोड़ा सा अवामी अंदाज है, कोई बंदा बोर ना हो कि सिर तू तकरीर मौलवी दी लन गई है। रब्बा मैंने तेरा कुरान पढ़ा है, मक्का की कस्में उठाई हैं, क्या इसलिए उठाई? मक्का में बैतुल्लाह है, वो तेरा घर है, एक नमाज पढ़ी जाए लाख का सवाब मिलता है। अल्लाह कहते हैं 37 SP वालों को बता दे, मक्का की कस्में इसलिए उठाई, मक्का में बैतुल्लाह है। रब्बा मक्का की कस्में इसलिए उठाई, मक्का में हजर अस्वद है, जन्नत से आया है, चूमा चाय गुनाह मिटते हैं। फरमाया 37 SP वालों को बता दे, मक्का की कस्में इसलिए नहीं उठाई, मक्का में हजर अस्वद है, रब्बा जमजम का पानी है, पिया जाए शफा मिलती है। फरमाया नहीं नहीं, सफा मरवा है। फरमाया नहीं नहीं, रब्बा मैं तो फिर 37 SP वालों को बताना चाहता हूँ, मक्का की कस्में क्यों उठाई? अर्श वाला कहता है बशीर खाकी 37 SP वालों को रब का कुरान सुना के जगा दे, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। अर्श वाला ने मक्का की कस्में इसलिए उठाई हैं, इन मक्का की कलियों ने आमना के दुर्रे यतीम के कदम चूमे। अब आओ मैं उनकी जो आका तौहीद का पैगाम लेके आए, औरत माँ की शक्ल में आ गई, कदमों के नीचे जन्नत है, औरत बीवी की शक्ल में आ गई, मेरी बहनें भी ऊपर आई हैं, उनकी भी बात कर जाऊं। खैरुकुम ले आलही अना खैरुकुम ले आली, तुम में बेहतर वो जो बीवी के लिए बेहतर। ऐसे पैके लाए ने लोगों नाल घंटा घंटा हंसते गल्लां, घर तमाकू तो ज्यादा दे। जे बेटी की शादी करदे उन्हें पूछ लिया मारी ने कि कितने कर लगा, मैं कोई रन मुरीद हाँ, ले बीवी ना मशवरे ना रन मुरीद बन जाता है। तो फिर अगू रिजल्ट भी अब्दुल मालिक साहब ये मिलता है, ये भी रात को गया भी आती सबर कर कोई आग लगी जे। हर अमल का रद्दे अमल तो होता है ना, और औरत को हुक्म दिया अब रब के अलावा सजदा जायज होता, औरत को हुक्म होता शौहर को सजदा करे। मन आला जारियतैन, जिसको अल्लाह ने 2 बेटियां की कफालत की, जन्नत में मेरे साथ होगा। मजदूर को मजदूरी पसीना खुश्क होने से पहले दे दिया करो, मोहब्बतों को ढकेर दो, नफरतों को मिटा दो। अब मैं खत्म नबूवत पे बात को शुरू करने लगा हूँ। मैं उस खताब को खताब नहीं समझता। फलाना बंदा जी हालात हादरा बड़े बयान करता है, ते हालात हादरा बयान करने वाले ने की किया है, 1.5 घंटा तकरीर की है। शुरू के अंदर एक छोटा जा टुकड़ा, पूरी आयत पढ़नी नसीब नहीं, छोटा जा टुकड़ा, इन्ना सारी तकरीर ना कुरान ना हदीस, हालात हादरा। आग लाओ यहो जे हालात हादरा जी तकरीर है, ना कुरान हो ना मजीदा फरमान हो। आओ मैं तुम्हें कुरान सुनाना चाहता हूँ, अल्लाह अल्लाह खत्म नबूवत पे दलाइल देना चाहता हूँ। कुल या अय्युहन्नासो इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया, दलील खत्म नबूवत जो पहले आए, कोई बस्ती का बड़ा, कोई इलाके का बड़ा, कोई कौम का बड़ा, कोई 1000 साल का बड़ा, कोई 500 साल का बड़ा, कोई मशरक का बड़ा, कोई मगरब का बड़ा। आका आए वो मशरक के बड़े बन के नहीं आए, सिर्फ मगरब के बड़े बन के नहीं आए, 1000 साल के बड़े बन के नहीं आए, अमेरिका के बड़े बन के नहीं आए, अफ्रीका के बड़े बन के नहीं आए। महबूब जहाँ तक अर्श वाले की खुदाई चलेगी, तेरी
ख़त्म नबूवत चलेगी। दलील ख़त्म नबूवत वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास बशीरन व नज़ीरा, आप कायनात के लिए बशीर बन के आए, नज़ीर बन के आए। दलील ख़त्म नबूवत या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा, ऐ मेरे नबी आप शाहिद हैं, मुबश्शिर हैं, नज़ीर हैं, दाइये इलल्लाह है, सिराज मुनीर है। दलील ख़त्म नबूवत अल यौम अकमलतु, अब्दुल मालिक साहब मैं कुरान हदीस सुना के आज रजा दे अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, दीन कामल लेके आए। दलील ख़त्म नबूवत वल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक, हिदायत लेके आए, दीन हक लेके आए। ले युज़हिरहू अल दीन कुल्लिही, ईसाईयत को मिटाने आए, यहूदियत को मिटाने आए। बुइस्तु बिस्सैफ, तलवार लेके आए, शाह जज्बे जिहाद लेके आए, शौक़े शहादत लेके आए, कुर्बानियों का रास्ता लेके आए, अमरनी रब्बी का पैगाम लेके आए, दावत और जिहाद का मनहज लेके आए। दलील ख़त्म नबूवत मा काना मुहम्मदुन अबा आदम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, इब्राहीम के बाद इसहाक अलैहिस्सलाम को भी नबूवत, इस्माईल अलैहिस्सलाम को भी नबूवत, पोते यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी नबूवत, याकूब अलैहिस्सलाम को भी नबूवत। अल्लाह ने इब्राहीम को बचपन में अपने पास बुला लिया, ताहिर को बुला लिया, तैयब को बुला लिया, लोगों को मुगालता न लग जाए। आमना के लाल के बाद इब्राहीम भी नबी है। मा काना मुहम्मदन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, आका खातमुन नबिय्यीन बन के आए। आका के बाद कोई नहीं आएगा। अब मैं खत्म नबूवत पे हदीस सुना के, खलील साहब मेरी तरफ तवज्जो कीजिए, अवाम मेरी तरफ तवज्जो कीजिए। अब खत्म नबूवत पे फरमाने रसूल सुना के दुनिया की कादियानियत के सीनों पे खंजर चलाने लगा हूँ। अब खंजर चलने लगा है। आना खातमुन नबिय्यीन ला नबिया, आपने क्या कहना है, गूंज पा देंगे। आपने मैंने कहना है आना खातमुन नबिय्यीन, आपने कहना है ला नबिया बादी, कादियानियों पे खंजर चला दो। आना खातमुन नबिय्यीन ला नबिया, गूंज पड़ जाए आना खातमुन नबिय्यीन ला नबिया, गूंज पड़ जाए स्टेज से भी आना खातमुन नबिय्यीन ला नबिया, आना खातमुन नबिय्यीन ला नबिया बादी। एक और दलील, इन्ना रिसाल वन नबुव्वा कदम कदत फला रसूल आबादी, आपने कहना वला नबिया। इन्ना रिसाल वन नबुव्वा कदम कदत फला रसूल आबादी, बोलो वला नबिया, गूंज पड़ जाए फला रसूल आबादी वला नबिया। पहले जिब्राइल आया करते थे, अब नहीं आएंगे। मेरे बाद कोई नबी रसूल, जैसे किसी ने खूबसूरत भर्त बनाया, एक ईंट की जगह खाली छोड़ दी, वो ईंट की जगह मैं मोहम्मद हूँ। खत्म नबूवत पे एक और दलील, अनल आकिब, मैं आकिब हूँ। अल्लज़ी लैसा बादहु नबियुन, अल्लज़ी लैसा बादहु, बोलो नबियुन, अल्लज़ी लैसा बादहु नबियुन, अल्लज़ी लैसा बादहु, गूंज पर जाए अल्लज़ी लैसा बादहु, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। एक और दलील, कानत बनु इसराइल तसूसुहुम अल-अंबिया, बनी इसराइल की सियासत अंबिया करते थे। कुल्लमा हलक नबियुन, एक नबी चला जाता, खलफहु नबियुन, दूसरा आ जाता, अन्नहु ला नबिया, अन्नहु ला नबिया, गूंज पड़ जाए अन्नहु ला नबिया, साया कूनु खुलफा, खुलफा आएंगे। अब सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला खलीफतुल मुस्लिमीन बने। फरमाया खालिद बिन वलीद को मुसैलमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का झूठा दावा किया है, गर्दन काट दी जाए। जो आका के बाद नबूवत का दावा करे वो क्या है वाजिबुल, वो क्या है वाजिबुल कत्ल, वो क्या है वाजिबुल कत्ल। और जिन्होंने नबूवत का झूठा दावा किया उन लानतियों में से एक मिर्जा मलून पागल था, जनरेटर है, जनरेटर
नबूवत पे जो आका के बाद नबूवत का दावा करे वो वाजिबुल कत्ल है, उसे जिंदा रहने का रब ने हक ने दिया। और नबूवत का दावा किया उनमें से मेरा इसके बारे में दावा है, ये उसे बट्टा रखा, ये बाप की पेंशन लेके घर से भागने वाला था, ये बदकिरदार था, ये बदशक्ल था, ये बेवकूफ बेअकल था। कश्ती नूह में लिखता है जब मैं पैदा हुआ 2 साल तक हालत मरियम में था, मेरी जिन्स बंदे की नहीं जनानी की थी, अल्लाह ने मेरी जिन्स को बदल दिया। ये बेवकूफ भी था, ये आमक भी था, ये क्रैक भी था, मुख्तलिफ दावे किए। कभी कहता है मैं जुल्करनैन हूँ, कभी कहता है मैं ईसा हूँ, कभी कहता है मैं मादी हूँ, कभी कहता है मैं जिल्ली हूँ, कभी कहता है मैं बरूजी हूँ, कभी कहता है मैं तशरी हूँ। और मेरे रब ने जबल नू ना जुल्करनैन बनाया, ना ईसा बनाया, ना मादी बनाया, ना तशरी बनाया, ना जिल्ली बनाया। क़यामत तक इस पे रब की लानतें बरसती रहेंगी। मिर्जा रब की तौहीन करने वाला था, कहता रब नमाज भी पढ़ता है, रब रोजे भी रखता है, रब सोता भी है, रब जागता भी है। इसने सैयदुल कौनैन की तौहीन की। कहता है आमना के लाल के मौजे 3000 थे, मेरे 10 लाख हैं। किसी ने पूछा तेरा कोई मौइजा? कहता है शादी हुई बीवी के काबिल नहीं था, अल्लाह ने औलाद दे दी। अल्लामा शहीद फरमाया करते थे खच्चा ये तेरा मौइजा तो न होया, तेरी बीवी तो होया। हाँ मैं बात कर रहा हूं। और कादियानियों ने अबू बकर उमर की तौहीन की कि ये हमारे मिर्जा के जूतियों के तस्मे खोलने वाले भी न थे। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तौहीन की। और पहले इसने क्या कहा, तबलीग रिसालत और मेरे दिमाग में दलाइल याद हैं, मुझे पर्ची पकड़ने की जरूरत नहीं, सैकड़ों दलाइल अल्लाह ने मेरे दिमाग में रखे हैं। तबलीग रिसालत में कहता है खत्म नबूवत में मुनकर काफिर है, जो नबूवत का दावा करे लानती है। कुरान और खातमुन नबीयीन के बाद किसी रसूल का आना जायज नहीं है। फिर ये कहता है दाफिउल बला में सच्चा खुदा वो है जिसने कादियान में मुझे अपना रसूल बना के भेजा। और लोगों 37 के जिंदा ज़मीरों, अल्लाह ने नबूवत के लिए मियाद रखा है। जो नबी रसूल होता है उसके आज़ा में ऐब नहीं होता। अल्लाह ने किसी लोले को नबी नहीं बनाया, नबीने को नबी नहीं बनाया, लंगड़े को नबी नहीं बनाया। ये एक आंख से काना था, ये बदशक्ल था, ये बेवकूफ था, ये आवारा था, ये आमुक था, ये क्रैक था। अगली बात करने लगा हूं। जितने अंबिया आए उनकी तरफ वही लेके कौन सा फरिश्ता आया? अरे बोलो बोलो, उनकी तरफ वही लेके कौन आया? जिब्राइल अमीन आए। ये बेवकूफ क्रैक कहता है मेरी तरफ वही लेके जिब्राइल नहीं आए, टीची टीची फरिश्ता आया था। किसी ने पूछा पहली वही कौन सी आई? कहता अंग्रेजी है। अल्लाह ने क्या? आई लव यू। आखिरी आई मिस यू। और लोगों नबूवत के लिए मियार है, जो सच्चा नबी और रसूल होता है जहां पे दफन होना पसंद करे वहां रूह परवास करती है। मेरी तरफ तवज्जो। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात कहां पे हुई? हुजरा उम्मी आयशा में। कौन उम्मी आयशा? जिसकी शान में जिब्राइल रब का शान लेके आए, सूरह नूर लेके आए, जो आका को मिसवाक चबा के दिया करती थी। और जिनकी शान ये है जिनके हुजरे में रब का कुरान नाज़िल होता था। अम्मी फरमाती हैं, मेरे आका फरमाते हैं, जो सच्चा नबी रसूल होता है
جہاں پہ دفن ہونا پسند کرے وہاں روح پرواز کرتی ہے۔ آقا کی وفات بولو کہاں ہوئی؟ اونچا بولو کہاں ہوئی؟ حجرہ امی عائشہ میں رضی اللہ تعالی عنہا۔ میں کہتا ہوں قادیانیوں، اگر مرزا کو نبی رسول مانتے ہو، اللہ نے سلامتی کو ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والے کو گری شوکی لیٹرین میں موت دی، اس کا گندا بوتھا چبل کا لانتی کا گندگی کے ڈھیر پہ تھا۔ اللہ نے دکھا دیا جو میرے نبی کی نبوت پہ ڈاکہ ڈالے اس کا یہ انجام ہوتا ہے۔ رب نے نالا باندھنے نہیں دیا، اٹھنے نہیں دیا۔ میں کہتا ہوں اگر نبی رسول مانتے ہو پھر گری شو کی لیٹرین میں قبر بناتے ہو۔ سنو، جب یہ مر گیا گندگی کے ڈھیر پہ اس کا بوتھا تھا چبل کا، 72 گھنٹے لاش پئی رہی، بو آندھی سی، کوئی قادیانی قریب نہ آیا۔ 72 گھنٹے کے بعد قادیانی اکٹھے ہوئے، ایک جگہ تو لکڑیاں کٹھی کر کے لیاندی، دوجی جگہ تو جوار وٹ کے لیاندی، لکڑیاں تے جوار نالے دی لاش ڈالے لد کے قادیان لے کے چبل دی۔ میں تو پہلے کیا بھئی میں منجی پوری ٹھوک کے جانی ہے، میں نہیں ختم نبوت جلسہ ہوئے تے تقریر جناب ختم نبوت ہوئے ہی نہ، میں تا جی میں کسائی بکرے نو چھلدا ہے انج قادیانی نو چھل کے جانا ہے 37۔ ہاں میں بات کر رہا ہوں، اور یہ وہ ظالم کہتے ہیں ہمارا قادیان کا جلسہ ہمارا حج ہے، کہو قادیانیت پہ لعنت۔ حضرات کہتے ہیں قادیان مکہ مدینہ سے افضل ہے، اور لوگوں رب نے اس کے بارے میں بات کر جاؤں، انگریز نے کھڑا کیا، یہ انگریز کا پٹھو تھا، جہاد دشمنی میں کھڑا کیا، جب انگریزوں کی گردنیں کٹ رہی تھی جہاد عروج پہ تھا، مسلمانوں کو عزت مل رہی تھی، اس کریک کو کھڑا کیا، اس صندوق کو کھڑا کیا، اس لانتی کو کھڑا کیا کہ لوگوں کو جہاد سے دور کر۔ کہتا ہے تریاق القلوب میں کہتا ہے 1857 کی جنگ جو انگریز نے مسلمانوں کے خلاف لڑی تھی، میرے باپ نے 50 نوجوان گھوڑے دے کے بھیجا، تلوار دے کے بھیجا، جاؤ انگریز کی سپورٹ میں لڑو۔ اس کا باپ بھی الو کا پٹھا تھا، انگریز کا ایجنٹ تھا، اور کہتے ہیں میں نے انگریز کی حمایت میں جو کتابیں لکھی ہیں 18 الماریاں بھر سکتی ہیں، یہ انگریز کا مفتی تھا۔ جہاد کے خلاف سب سے پہلے اس جبل نے فتویٰ دیا، چھوڑ دو دوستو جہاد کا خیال، وہ جہاد جو اسلام کی چوٹی ہے، وہ جہاد جس کے بارے میں توبہ انفال نازل کی، وہ جہاد مجاہد گھوڑے پہ سوار ہو کے چلتے ہیں، رب کہتے ہیں والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، وہ جہاد جس میں گردن کٹتی ہے شہادت ملتی ہے، وہ جہاد جس میں کافر برباد ہوتے ہیں، وہ جہاد جس میں آسمان سے فرشتے آتے ہیں۔ اللہ یہ ظالم کہتے ہیں چھوڑ دو دوستو جہاد کا خیال، اسلام میں حرام ہے، جنگ و قتال، دشمن خدا کا کرتا ہے جہاد، منکر نبی کا رکھتا ہے اعتقاد۔ کعبہ کرب کی قسم ہے کبھی ہم بدر میں لڑے، کبھی ہم احد میں لڑے، کبھی ہم خندق میں لڑے، کبھی ہم تبوک میں لڑے، کبھی ہم خیبر میں لڑے، کبھی ہم کاسیہ میں لڑے۔ شاہ اسماعیل بالا کوٹ کی سرزمین پہ انگریز سے لڑتے شہادت پا گئے، شیخ جمیل الرحمان رحمۃ اللہ کنڑ میں شہادت پا گئے، کبھی افغانستان کے پہاڑوں پہ کٹے، کبھی کشمیر کی وادیوں میں کٹے، کبھی فلسطین میں کٹے۔ آج بھی یہ قادیانی فلسطین میں، کشمیر میں ہندوؤں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ
مل کے مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، کوئی ذات کے لیے، کوئی مفاد کے لیے، کوئی کرسی کے لیے ہم دنیا کفر سے لڑیں گے۔ عرش والے کی بریائی کے لیے، مدینے والے کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، یہ ختم نبوت ہماری ریڈ لائن ہے۔ ختم نبوت کے لیے جنگ یمامہ میں بے شمار صحابہ کٹے، قرآن کے قاری کٹے۔ آؤ میری طرف ذرا توجہ کیجئے، سب لوگ چہرہ میری طرف کریں، بھائی میری طرف چہرہ کریں۔ میں ختم نبوت کے لیے کٹنے والے ایک فدائی کی بات کر کے آپ کو جگانا چاہتا ہوں۔ حبیب بن زید ہیں رضی اللہ تعالیٰ، آقا نے بلایا، حبیب یمامہ جا۔ مسلمہ کذاب نے ختم نبوت کا دعویٰ کیا ہے، جا کے خاتم النبیین کا پیغام لے جا۔ دربار میں اکیلے کھڑے ہو گئے، تلواریں ہیں، ہزاروں لوگ ہیں۔ کہا آمنہ کے لال کو خاتم النبیین مان لے۔ کہتا ہے میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ فرمایا میرے کان تیری چبل دی گل سن دے، میرے کان تیری بات نہیں سنتے۔ آمنہ کے لال کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ خاتم النبیین ہیں۔ جلادوں کو حکم دیا اس کی دائیں ہاتھ کی انگلی کاٹنا شروع کر دو، اگر میری نبوت کی گواہی دے چھوڑ دو، آمنہ کے لال کی گواہی دے ٹکڑے کر دو، دائیں ہاتھ کی انگلی کاٹ دے گی۔ زبان پہ ختم نبوت کا نعرہ ہے، پانچوں انگلیاں کٹ گئی، ختم نبوت کا نعرہ ہے، بازو کٹ گیا، ختم نبوت کا نعرہ ہے، دوسرے ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئی، ختم نبوت کا نعرہ ہے، بازو کٹ گیا، ختم نبوت کا نعرہ ہے، دائیں ٹانگ کی انگلیاں کاٹ دی، ختم نبوت کا نعرہ ہے، ٹانگ کاٹ دی، ختم نبوت کا نعرہ ہے، دوسرے پاؤں کی انگلیاں کاٹ دی، ختم نبوت کا نعرہ ہے، ٹانگ کاٹ دی، ختم نبوت کا نعرہ ہے، جوڑ جوڑ کاٹ دیا گیا، ختم نبوت کا نعرہ ہے۔ یہ ہے ایمان۔ پھر کہتا ہے ایسا کرو جس زبان سے یہ ختم نبوت کی گواہی دے رہا ہے اس کی زبان کاٹ دو۔ زبان کاٹ دی گئی۔ کہتے اب کیسے گواہی دے گا؟ بتا مجھے نبی رسول مانتے؟ زبان کٹ گئی، آزاد کٹ گئے، سر ہلا کے کہتا ہے نا نا۔ آمنہ کے لال کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں ہاں ہاں یہ امت کا انداز تھا، اللہ کی قسم آقا کی ختم نبوت کے لیے کٹنا یہ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، یہ ختم نبوت ہماری ریڈ لائن ہے۔ صبح بابے نے رولا پائی پھر ریڈ لائن کی ہے، یہ سرخ لکیر ہے۔ کیا مطلب؟ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جان بھی قربان، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے مال بھی قربان، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے بیٹے بھی قربان، ختم نبوت کے لیے بیویاں بھی قربان، ختم نبوت کے لیے مال بھی قربان، ختم نبوت کے لیے اولاد بھی قربان، ختم نبوت کے لیے گردنیں بھی قربان، ختم نبوت کے لیے لہو بھی قربان، ختم نبوت کے لیے پورا پاک پتن قربان، ختم نبوت کے لیے پورا عارف والا قربان۔ اگلی بات کر جاؤں، ختم نبوت کے لیے پورے پنجاب کے مسلمان کٹ جائیں، لاہور کٹ جائے، پاکستان کٹ جائے، اسلام آباد والے کٹ جائیں، لاہور والے کٹ جائیں، فیصل آباد والے کٹ جائیں، پنجاب کٹ جائے، سندھ کٹ جائے، بلوچستان کٹ جائے، سرحد کٹ جائے، سعودی عرب کے مسلمان کٹ جائیں، ترکی کے کٹ جائیں، سوڈان کے کٹ جائیں، امریکہ کے کٹ جائیں، ختم نبوت کے لیے لاکھوں نہیں کروڑوں کٹ جائیں، اربوں کٹ جائیں، خربوں کٹ جائیں، ختم نبوت کا تحفظ ہو جائے۔ سودا مہنگا نہیں ہے۔ اور میں قادیانیت کو بتا دینا چاہتا ہوں، ایک چیلنج بھی کرنا چاہتا ہوں، آج روئے زمین کی قادیانیت زہر کا پیالہ پی سکتی ہے، پروفیسر حافظ سعید کے روحانی بیٹے کے چیلنج کا جواب نہیں دے سکتی۔ میں ربوہ میں گیا، وہاں پہ بھی میں نے چیلنج کیا، قادیانی جواب نہ دے سکے۔ میں کہتا ہوں دنیا میں سب سے بڑا جھوٹا
مرزا بہتان باز، مرزا بہتان باز ہونا یہ دنیا میں بڑا جرم ہے۔ کہو گے دلیل کیا ہے؟ مرزا کا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو فوت کر کے اٹھایا گیا، حالانکہ زندہ اٹھایا گیا۔ کہتا ہے یہی عقیدہ اہل حدیث عالم ابن تیمیہ کا تھا۔ میں کہتا ہوں روئے زمین کی قادیانیت کو الپریہ مرزا کی کتاب ہے، قادیانیت پریس نے چھاپی ہے، جاؤ ابن تیمیہ کی کسی کتاب سے وفات عیسیٰ کا عقیدہ ثابت کر دو۔ روئے زمین کی قادیانیت ثابت نہیں کر سکتی، ثابت نہیں کر سکتی، میرے چیلنج کا جواب نہیں دے سکتی۔ جب تک ہم زندہ ہیں، ہمارے بیٹے زندہ ہیں، ہمارے پوتے زندہ ہیں، ہمارے بچے زندہ ہیں، ہمارے نوجوان زندہ ہیں۔ اور ظالموں، تم آئی ایم ایف، یہ جو عالمی بینک ہے، یہ کس کے قبضے میں ہے؟ یہودیوں کے۔ کس کے قبضے میں ہے؟ دباؤ ڈلواتے ہیں، قرضہ پھیر دیں گے، حلف نامے سے ختم نبوت کا خانہ ختم کرو، نکاح فارم سے خانہ ختم کرو، قادیانیوں کو تبلیغ کی اجازت دو۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، روئے زمین کی کسی قادیانی کی جو انگلی ختم نبوت کے خلاف دے گی کاٹ دی جائے گی، آنکھ اٹھے گی، پھوڑ دی جائے گی۔ حکمرانوں یہ جرأت نہیں دیں گے۔ مجھے بتاؤ کیا ختم نبوت کے تحفظ کے لیے تمہیں سر کٹانا پڑے، جسم پہ گولیاں کھانی پڑے، تختہ دار پہ لٹکنا پڑے، جیل کی سلاخوں کو چومنا پڑے؟ کیا سب کو لٹانے کے لیے تیار ہو؟ کٹنے کے لیے تیار ہو؟ اور یہی پیغام تو حضرات ختم نبوت کے لیے ہم کل ایک تھے۔ سب سے پہلے کفر کا فتویٰ محمد حسین بٹالوی نے تیار کیا تھا، حضرات نذیر حسین دیلوی نے سائن کیے تھے، فاتح قادیان مولانا ثناء اللہ نے قادیان میں للکارا تھا، اور گجرانوالہ کی جیل میں علامہ ثانی علیہ ظہیر جیل میں تھے، دیوبندی عالم ضیاء القاسمی جیل میں تھے، شاہ احمد نورانی جیل میں تھے۔ ہم دیوبندی بریلوی اہل حدیث کل بھی ختم نبوت کے لیے ایک تھے، بولو آج بھی۔ ہم نے پورے پاکستان میں ختم نبوت کانفرنسیں کی، دیوبندیوں کو بھی بلایا، بریلویوں کو بھی، اہل حدیثوں کو بھی، ہم سب ایک ہیں۔ اور جردانی شہید فرمایا کرتے تھے میں تنوار دیواں، میں منوار دیواں، مدینے کے چنتوں میں چنوار دیواں، میں اولاد بہنا بھائی وار دیواں، سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں، میں سردار جگتوں میں جگوار دیواں، اودی جتی تو میں پگوار دیواں۔ جنیوٹ میں ختمے نبوت کانفرنس تھی، بارش برسی، لوگوں نے اٹھنا شروع کیا۔ علامہ ثانی علیہ ظہیر جس نے قادیانیت پہ دنیا میں سب سے بڑی کتاب لکھی، شیر کی طرح للکارے، چند نوجوان اٹھے، بانسوں کو تھام لے، ہمارے ساتھ وہ چلے جو فاطمہ کے ابو کی نموز کے لیے کرتوں کو خون سے رنگین کروانے کا جذبہ رکھتا ہو۔ اور مجھے میری مجلس میں دیوبندی بریلوی حدیث ہم سب ختم نبوت کے لیے کل بھی ایک تھے، آج بھی بولو، آج بھی بولو ایک ہیں۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے ہم جب تک زندہ رہیں گے، جسم میں جان ہے، منہ میں زبان ہے، روئے زمین پہ چپے چپے پہ یہ نعرہ لگاتے رہیں گے، مسلمانوں کو جلاتے رہیں گے، قادیانیت کو تڑپاتے رہیں گے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، قادیانیت مردہ باد۔ ایک تو مسئلہ ختم نبوت سمجھ آیا جے ہیں، اور سمجھ آیا جے، اور دوسرا اشتہار پہ لکھا ہے یکجہتی فلسطین، اور لوگوں فلسطین کی زمین وہ زمین جس کی شان یہ ہے والتین والزیتون، فلسطین کی زمین وہ زمین جہاں قبلہ اول ہے، آقا 16 ماہ چہرہ پر نور کر کے نماز پڑھتے، فلسطین کی زمین وہ زمین اللہ ہجرت کر کے گئے، فلسطین کی زمین وہ زمین جہاں مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، فلسطین کی زمین وہ زمین جس کی بیت المقدس کی آزادی کے لیے یوشع بن نون پیغمبر جہاد کر رہے تھے، آسمان سے سورج نے غروب ہونا شروع کر دیا، پیغمبر نے نگاہ آسمان کی جانب اٹھائی، ربا جب تک بیت المقدس
आजाद न हो जाए, सूरज को गुरूब होने से रोक दे। दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ कि बैतुल मुकद्दस की आजादी के लिए रब ने गुरूब होने वाले सूरज को रोक दिया। और मस्जिद अक्सा वो मस्जिद है जहां चारों आसमानी किताबों की तिलावत हुई। कहोगे दलील क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम बैतुल मुकद्दस में तौरात पढ़ते थे, ईसा अलैहिस्सलाम इंजील पढ़ते थे। आका ने मस्जिद अक्सा के मुसल्ले पे खड़ा होके नबियों को नमाज पढ़ाई। अल्लाह ने नबियों का इमाम बना के कहा, यहूदियों ये तुम्हारा हक नहीं, ये आमना तलाल की जगीर है। वो बैतुल मुकद्दस ईसाइयों की किताबों में लिखा था। जो इस्लाम के जर्नैल मेरी तरफ तवज्जो बात ना करें कानों में, जो उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला बैतुल मुकद्दस की चाबियां लेंगे, कपड़ों पे 17 पिरंद होंगे, जा रहे हैं। कभी गुलाम सवार है, जर्नैल इस्लाम के हाथ में मुहारे, कभी जर्नैल सवार है, गुलाम के हाथ में मुहारे। जब बैतुल मुकद्दस के करीब पहुंचे, गुलाम सवार था, जर्नैल इस्लाम उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला के हाथ में मुहार थी। ईसाई आए, कपड़ों के पिबंद चेक किए, बैतुल मुकद्दस की चाबियां दे दी। तेरे माजी पे इकबाल तड़प उठे रहमतुल्लाह अलैह के मंजर से आगे बढ़कर मंजर तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदे तलाश कर। ईमान तेरा लुट गया राजन के हाथ से, ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर। हर शख्स चल रहा है अदावत की आग में, उस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर। करे सवार ऊंट पे अपने गुलाम को पैदल ही खुद चले वो आग का तलाश कर। आज का ये पैगाम, ये राना खलील मेरा अजीज भी, ये अब्दुल मालिक, ये मस्जिद की इंतजामिया, वो राना साहब क्या ना टूटियों पे मिले, नसीर राना नसरुल्लाह, ये मस्जिद की इंतजामिया, आप सब, आज का मेरा ये पैगाम कराची से खैबर तक फेसबुक यूट्यूब पे पहुंचा दिया जाएगा। अगर मुसलमानों को जगाने वाला तो मैं बात कर रहा हूं फलस्तीन के अंदर। और जालिमों तुमने लीडरों को शहीद करके क्या समझा? हक की आवाज को दबा दिया जाएगा। अल्लाह की कसम, कश्मीर के शहीदों, फलस्तीन के ये शहीदों का खून राय का नहीं जाएगा। रब्बे काबा की कसम है, इसराइल हरफे गलत की तरह मिटेगा, इंडिया बर्बाद होगा, परचम इस्लाम लहराएगा। बोलो परचम इस्लाम लहराएगा। फिर मेरे नारों का जवाब दो। फलस्तीनियों से रिश्ता क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? मेरा आपका रिश्ता क्या? प्रोफेसर हाफिज सईद से रिश्ता क्या? राना खलील से रिश्ता क्या? इकबाल सल्फी से रिश्ता क्या? अब्दुल मालिक से रिश्ता क्या? सतेज वाले उलमा से रिश्ता क्या? 37 एसपी वालों मेरा आपका रिश्ता क्या? हम सबका रिश्ता क्या? छोड़ दो फिरकों की लड़ाइयां, छोड़ दो तंजीमों की लड़ाइयां, छोड़ दो जट राजपूत गुज्जर के झगड़े। और अब की तौहीद के लिए, मदीने वाले की खत्म नबूवत के लिए, अजमत सहाबा के लिए, पाकिस्तान के दिफा के लिए, इंडिया की बर्बादी के लिए, इसराइल की बर्बादी के लिए अगर कतरे हो तो मिल जाओ, दरिया नजर आए, अगर जर्रे हो तो जम जाओ, सहरा नजर आए, हर नक्श तुम्हारा जमता नजर आए, हर बोल तुम्हारा बाला नजर आए। और 37 एसपी वालों, आज मेरे साथ वादा करो, जो भी आलिम आए, किसी जमात तंजीम का हो, आपने मस्जिद के दरवाजे खोल के रखने हैं। ये तंजीमों और फिरकों की लड़ाइयां छोड़ दो। आओ, आज इत्तेहाद उम्मत की जरूरत है, आज मुत्तहिद होने की जरूरत है। मुझे बताओ, आओ खत्मे नबूवत
नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक हो जाए। यही इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, वो है ऐवाने फलक बोस के दरबानों में, मैं हूँ खत्म नबूवत के निगे पानों में। दोस्तों आओ आमना के लाल पे निछावर कर दे ताज जितने भी बकाया है, गिरे पानों में शातम सैयदुल कौनैन का खून जायज है। आज तक यही जज्बा है मुसलमानों। हुक्मरानों पे फर्ज है इसराइल के खिलाफ ऐलान जिहाद करें, सफीरों को निकालें, मसनूआत का बाइकाट करें। हुण मैं ना जरा चंद प्यार दियां गल्लां तुहाडे नाल करना चाहना। खिताब हो गया मेरा पूरा, हुण मैं की करना चाहना तुहाडे नाल? प्यार दियां चंद गल्लां करना चाहना, तुहानू ठंडा करना चाहना, तुहाडे सीने ठंड पाना चाहना, तुहाडे मुँह खंड पाना चाहना। ये आपके बेटे जिन्होंने थरपारकर में काम किया, ये आपके बेटे जिन्होंने मुजफ्फराबाद में मलबे के ढेर से मैयतों को निकाला, जिन्होंने सैलाबों में काम किया, इंसानों को चावल दिए, जानवरों को चारा दिया, कश्मीर में कुर्बानियां पेश की। कुछ बैनुल अक़वामी सतह पे मजबूरियां होती हैं, मैं सारियां गल्लां स्पीकर पे नहीं कर सकता। एक गल जरूर कर जावां, दुनिया जिथे भी जिहाद हो रहा हाफिज सईद के बेटियां का किरदार जरूर है। हाँ, कुछ माह कबल हाफिज साहब ने अपने बेटे डॉक्टर नासिर को भेजा, इधर उधर कान में बात न करें कोई बंदा, मेरी आखिरी बातें बाद में बात कर लेना, कोई बंदा इधर उधर न देखे, कान में बात न करे, आखिरी मेरी बातें हैं। डॉक्टर नासिर गया, खालिद मिशल हमास का रहनुमा मिला, कहा हम फलस्तीन में काम करना चाहते हैं, इजाजत दे दी। डॉक्टर लेके गए, डिस्पेंसर लेके गए, बेवा औरतों को राशन दिया, लोगों को चावल दिए, जख्मियों का इलाज किया, बेवा औरतों के लिए काम किया, यतीमों के लिए काम किया। आप फलस्तीन का नुमाइंदा फलस्तीन के बेवा औरतों के लिए, यतीम बच्चों के लिए तामल लेने आपकी जमात के पास आया हुआ है। एक बात याद रख लो, बाद बंदियां नूं बीमारी होंदी है प्रोपगंडे दी। खलील साहब, अल्लाह के फजल से मैं जमात का मरकजी रहनुमा हूँ। मैंने 30 साल पाकिस्तान में तबलीग की, 4 दफा हाफिज साहब को नजरबंदी में नमाज ईद पढ़ाई। अल्लाह के फजल से ये बात कर जाऊं, और लोगों सुन लो, 37